बहुत धन्यवाद आपको उपस्थिति सर। थैंक यू सर। धर्मशास्त्र और ईश्वर को शक्ति न जानी माने धर्मशास्त्र बोली कहले प्रभु को वाक्य जदि आम शिखा ना जानवा ना ये आत्मिक ज्ञान जदि आम पाइबा ना देखा यीशु निजे कहते तुम्हें मैंने कौनटा हे भ्रांत बोले कहले बिछुड़ी जीवा कि नाई भ्रांत बोली कहले ठीक को भूल बोली कहवा भूल को ठीक बोली कहवा सत को मिछ बोली धरवा कहवा गले मिछ को सत बोली माने कहवा अंधकार को आलोक बोली ग्रहण करवा आलोक को अंधकार बोली छाड़ीदेवा एटा हूँ भ्रांत हवा अधिकांश आमर माने कहवा गले आम एमती भी अच्छु आमर विश्वास वृद्धि पाऊने धार्मिकता वृद्धि पाउने पवित्रता वृद्धि पाउने पवित्र आत्मा को दान वृद्धि पाउने पवित्र आत्मा को फल वृद्धि पाउने आत्मा को पूर्णता आत्मा को अभिषेक वृद्धि पाउने कहीं धर्मशास्त्र जानिना धर्मशास्त्र जानिना बेले बेले मंद आत्मा को पवित्र आत्मा बोली मध्य कहूछु आउ केबे पवित्र आत्मा को मंद आत्मा बोली मध्य कहूछु ओ शिक्षा ठीक ओ शिक्षा भूल ए पर्यंत हम जानि पारुना माने किए बड़ भाववादी और किए प्रकृत माने भाववादी सहीटा भी हमें जानी पारो ना किसी हमको जाना नहीं हम प्रार्थना कला बेले मध्य को प्रभु को ज्ञान को ओ किछि 15 वर्ष होला बाप्तिस्म नहीं 2 वर्ष होला बाप्तिस्म नहीं मात्र मो किछि एबे पर्यंत किछि जानि नहीं बोली पारे सांसारिक ज्ञान जागतिक ज्ञान माने असई बसई ज्ञान लुगा धोइबार ज्ञान पारिवारिक ज्ञान सांसारिक ज्ञान ऑफिशियली ज्ञान वाणिज्य व्यवसाय ज्ञान वृद्धि पाई मात्र आत्मिक ज्ञान किसी वृद्धि पाई नहीं माने कहता गले मु तो और कथा भाबुथली माने एमती का टीचिंग जाको सुनिबा पाई आमे जे आज्ञा को माने गोटे प्रकार कहबा कथा आज्ञा हमको गोटे स्पेशल टीचिंग दियो माने कहबा गले आपण माने जानि गतकाली सुसमाचार कोण माने एटा अति कम रे गोटे घंटा 50 मिनिट शिक्षा केते गोटे घंटा 50 मिनिट अरे मते कहबा गले कोनटा कर 3 को 15 मिनिट थिला सॉरी 20 मिनिट थिला मते कहले माने गीत और वर्शिप 3 पर्यंत करे 3 टीचिंग स्टार्ट करिबा मो गीत और वर्शिप अल्प समय करे सारी देली और ताको 3:05 रे वाक्य कहबा सुযোগ देली और कहबा से 3:05 रु 4:50 पर्यंत करी केते माने आपण जानि चंद कथा भी कहला पड़ जाउछि ए गोटे घंटा 50 मिनिट मध्य स्थान फिल करिया देला से माने धीरे से माने जानिथि और 5 का ही गला की गला कर लागि एते गभीर विषय एते निगूढ़ विषय गोटे भिन्न प्रकार विषय बहुत सुंदर विषय गुडा को जो वाक्य गुडा को कि आमे भी माने बुझी पारिबा आमे मध्य कहबा गले माने कोनटा कर आम जीवन भी बदलाइबो अन्य मानव जीवन को मध्य बदलाइबो सेफ्टी का विषय गुडा को मत काली बहुत सुंदर भाव आपको शिक्षा दिया है जहाँ भी हो हम कहबा गले जदि आउ केबे ए प्रकार सुযোগ सुविधा मिले आपण माने प्रकार सुযোগ सुविधा ओराम को नहीं तो जदि दुकान अछि बंद कर दियो तो दुकान 2 घंटा पाए केते 2 घंटा पाए जदि ऑफिस अछि ऑफिस बंद कर दियो 2 घंटा पाए काहे ना ऑफिस रे माने एठे जोटा पाइबे सारा जीवन ऑफिस रे सेटा पाई पारबे कि एठे जो 2 घंटा जो शिक्षा पाइबे 2 वर्ष माने 20 वर्ष आपण को दुकान रे सेटा पाई पारबे कि देखो ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହରାଇବା ନାହିଁ ଆଉ କହିବା ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅବଶ୍ୟ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦରେ ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଡେଟ୍ରେ
प्रार्थना करुवा आम जमीक से भल जी भल आसवे से प्रभु व्यवहार करेंगे द्वारा आश्चर्यकर्म गुड़ाक जीवन मुखर मनुष्य मान हृदय परिवर्तनकारी वाक्य गुड़ाक निर्गत करेंगे प्रभु आम प्रभु शक्तिशाली कर व्यवहार करेंगे अनेक आत्मा लाभ करेंगे आपाई प्रार्थना करुवा टका पैसा दरकार अच्छे आवश्यक रही कहला बेले आपण मैंने जी जी चाहती मैंने दिंतु हाथ में दे दिंतु जमी से मीटिंग मान व्यवहार कर समस्ते आम से मीटिंग गुड़ाक प्रार्थना करुवा जमीक प्रभु आहरी अधिक व्यवहार करेंगे कहला बेले बेस किसी परीक्षा करूना समय आम प्रभु वाक्य अतिबाहित करवा प्रभु वाक्य शुणिक गत सप्ताह कि वाक्य कुआ तार मन अच्छे गत रविवार कि बाप तार मन नहीं को प्रकार माने शुणी बुझी कौन गत रविवार दिन कि वाक्य कुआ Amen.
ହାଲେଲୁୟା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଅସୁବିଧାରେ ନାହାନ୍ତି ତ? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ବି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ମନ ଦେଇ ବୁଝିଲା ପରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ? ବାଇବଲ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଦୁଇ ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ପୁରାତନ ପୁରାତନ କ'ଣ? ପୁରାତନ ପୁରାତନ ନିୟମ। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ନୂତନ। ହାଲେଲୁୟା। କି କି ନିୟମ ଅଛି? ପୁରାତନ ଆଉ ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ନିୟମ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ, ସରଳ ଭାଷାରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ନିୟମ ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବି ଶପଥ, କଭେନାଣ୍ଟ। এইটা গোটে চুক্তি। নিয়ম বলি কইলে গোটে চুক্তি, গোটে শপথ নামা, আউ মানে গোটে এগ্রিমেন্ট। আর তাকে টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট বলি কହୁଛନ୍ତି। মানে অন্য প্রকারে কভেনান্ট, ওল্ড কভেনান্ট, নিউ কভেনান্ট বলি কথা কয়। পুরাতন ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଟିକେ ସରଳ ଭାବେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରାତନ ଚୁକ୍ତି, ନୂତନ ଚୁକ୍ତି, ପୁରାତନ ନିୟମ, ନୂତନ ନିୟମ, ଆଉ ପୁରାତନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ନୂତନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଅର୍ଥ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏଇ ଚୁକ୍ତିଟା ହେଉଛି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ତୁମେ ଯଦି ମୋର ସେବା କରିବ, ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରିବି। এইটা হচ্ছে তুমি যদি মোর কথা মানিব, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବି। এইটা হচ্ছে ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ନିୟମ। ବାଇବେଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ପୁସ୍ତକ। କଣଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ହଉ କି ନିଉ, ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଭେନାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପୁରାତନ ନିୟମଟା ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଦେଖିବା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯେ କେହି ହଉ ନା କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା, ସେ ଶପଥ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆଉ ସିଏ ଚୁକ୍ତି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ପ୍ରଭୁ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। କେମିତି? ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଦୂର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ଦିନେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ, ନରକରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏମିତି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ସେ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ମାନେ ଟିକେ ବୁଝାଇକି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ବାଇବେଲର ଗୋଟିଏ ଦିଟା ବାକ୍ୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲର ସଫଳତା କେମିତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ
ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀର କେତେକ ନିୟମ ସରି କେତେକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ସହିତ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତେବେ ଜାଗ୍ରତ ସହିତ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ କେତେ ଅମୃତ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆଉ ମାନିଲେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯାତ୍ରା 15 ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ମାନେ ବାଇବେଲ ଆଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଣିନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ତ ଅଛି ଯେ ମୋବାଇଲରେ କେତେବେଳେ ପାୱାର ସରିଯିବ ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ କାଗଜର ବାଇବେଲ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାକ୍ୟଟିଏ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କେହି ପଢ଼ନ୍ତୁ 26 ପଦ 15-26 କେହି ପଢ଼ିବେ କି? ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ଓ ତାହାଙ୍କ ବିଧି ସମସ୍ତ ପାଳନ କର। ବିଧି ବିଧାନ ସମସ୍ତ ପାଳନ କର, ତେବେ ଆମେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସବୁ ରୋଗ ଭୋଗ କରାଇଲୁ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଯଦି ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା କରିବ, ତାଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନକୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ସହଜିଆଟା ପାଳନ କରି କଷ୍ଟଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାନେ ସେ ତମର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ତମର ଆବଶ୍ୟକତା କି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ନିୟମକୁ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯେତେ ପାଳନ କରିବା ସେତିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବେ, ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ ଦୂର କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବି କହିବି। ହେଇପାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଅଧ୍ୟାୟ 28 1-2 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହେବ ଆମେ 15-16 ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। 1-2-3 କେହି ପଢ଼ିବେ କି? ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି ସେ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ରୋଗରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ। କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ତାପରେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୋଗ ଶୁଣିବ, ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ସେ ତଳେ ନାକି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି, ପଢ଼ିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ବା ସମୟ ହବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମସ୍ତକ କରିବି, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ନାହିଁ, ତୁମେ ଋଣ ଦେଇପାରିବ, ଋଣ ନେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଛି। ତୁମକୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ, ତୁମକୁ ମୁଖ୍ୟ କରିବେ, ତୁମକୁ ପ୍ରଧାନ କରିବେ, ଆଉ ତୁମକୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେବେ। ଆଉ ସେ ସୁବିଧା ପାଇ ମାନେ ତମେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବ, ସେମିତି ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମର ଘର ଦ୍ୱାର, ତମର ବାସନ କୁସନ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 15 ଆଉ 16 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ସେଇଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଆଦେଶ କରୁଅଛି ସେ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ରୋଗରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବ, ତେବେ ଏହି ସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ଧରିବ। এই ସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଆଉ ତୁମକୁ ଏମିତି ସଙ୍ଗ ଧରିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ରହିଯିବ ଯେ ଯେତେ ଛଡ଼େଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବ, ସେ ତ ଧରିଦବ। ମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ
माने एमिति रहिजिवो एमिति सांग होइजिवो जेते ताकू जीवन हटाइबा पई हौड़ीबा पई भी चेष्टा करिवो हटाइबा पई चेष्टा करिवो से आउ छाड़िबो सेमिति से मध्य सेमिति माने संग धरिबो अभिशाप संग धरिबो आउ सेपटे आमे देखिलु आशीर्वाद भी संग धरिबो एले ओडिया रे जेबे जेबे बोली लेखा है तेबे बोली लेखा है जेबे बोली कहले जदी जदि तुमे मो कथा शुणिब मो कथा मानिब मोर सेवा करिब तेबे ए सब प्रकार आशीर्वाद मो तुमको देबी आ जदि तुमे मोर सेवा करिब नै मो कथा शुणिब नै मो कथा मानिब नै तेबे ए सब अभिशाप तुम मानक प्रति बर्तिब बोली मते तेबे आमे जेते चुक्ति भीतर आमे जेते शपथ भीतर एग्रीमेंट भीतर को आमे जेते चली जाऊँ जब से एग्रीमेंट नियम कानून अनुसार आमको चलवा पड़े भारत में गोटे संविधान अच्छी से संविधान नाना प्रकार विधि अच्छी विधान अच्छी सब विभिन्न प्रकार विधि विभिन्न प्रकार विधान रही जो माने से विधि विधान को पालन करिकी संविधान नियम कानून को मानिकी चलिए से भारत गोटे भल नागरिक जो मैंने मानि चलिए ना से भल नागरिक नुह दुष्ट नागरिक अबाध्य नागरिक माने अपराधी नागरिक बोली कहले भूल हवा तेरे मुझे आपण मानक कहवाक चाहे आउ जब अब्राहम ए चुक्ति भीतर को जाइए अब्राहम को प्रभु एमती प्रतिज्ञा करते प्रतिज्ञा अनुसार बहुत आशीर्वाद कले आउ सकाशु दाऊद को सकाशु सलोमन को सकाशु इस्राएल को माने जाकुब को एमती आशीर्वाद कले जे आज पर्यंत माने इस्राएल को हराई पारना माने कहे देशटा छोट किंतु तांकर ज्ञान तांकर बुद्धि तांकर सफलता तांकर कौशल आज विश्व रे पृथ्वी रे चर्चित हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से माने ऋण नेउ नाहाते माने श्रीलंका ऋण नहीं भारत ऋण नहीं अन्य देश पूरा ऋण नहीं इस्राएल के ऋण नहीं दरकार पड़े अन्य मान ऋण देउछि किंतु से नहीं के देउ हालेलुया बोलो विश्वासी अंदर दीपा का चूस करना समस्त पढ़ते देखुता मते न देखले सोई पड़िबो बेटर विश्वास जीव तेणु समस्त देखु खातु मुझे आपण मान देखु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जो माने प्रभु को कथा मानिबे प्रभु को सेवा प्रभु को जहाँ भल दिशे ताहा करिवे जहाँ मंद दिशे ताहा करिवे नाही तेबे एई चुक्ति भीतर को एई एग्रीमेंट भीतर को एई शपथ भीतर को जो माने प्रवेश करिवे माने से माने एमिति आशीर्वाद पाइबे जे एमिति कि मृत्यु मध्य सहज रे ताका पाखक आसीबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हम सेटा टिके देखि दबा 23 अध्याय आउ माने सेटु से यात्रा पुस्तक अध्याय 23 आउ आमाने पढिबा कि जाने 25 के 26 पद के पढिबे नहीं आप पढ़ो तुम्हें माने आपना मानक सदा प्रभु परमेश्वर सेवा करिवो हां तहिले से तुम मानक अन्न तहिले बोली कहले तेबे से काहे अन्न आउ जल रे खाद्य और पेय रे आशीर्वाद करिवे तापर पुनी आमे चुप मधुरु कौन कहबा रोग माने ए चुक्ति भीतर को आसीले ए नियम कानून भीतर को आसीले माने तुमर रोग मध्य दूर करिदा तापरे उपदेशरे हां कहारी गर्भपात हेबो नाही पुनी केही बंध्या हेबो नाही समस्त सफल हेबे फ्रूटफुल हेबे तापरे आमे तुम आयुर परिमाण पूर्ण करिबा माने अकाल मृत्यु तार हेबो ही नाही मृत्यु ता पाखकु समय पूर्व आसीबो ही नाही आ सेटा मध्ये हम देखु केते भयंकर कथा केते भल कथा लिखा है प्रेज द लॉर्ड कांता पाखकु मृत्यु भी आसीबो जल्दी देखो माने तार आयु आमे पूर्ण करिबा किछि न हेले मध्ये 80 उसे पटिया के बंची बसिना ता पूर्व से मरि पारिबो नै दुर्घटना मरि पारिबो नै माने एपरि कि
earthquake ଭୂକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାକୁ ମରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଝଡ଼ ତୁଫାନ ମରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଜଳ ପ୍ଲାବନ ବା ସାଇକ୍ଲୋନ ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାରି ମରାଇ ପାରିବନି, ସେମାନେ ମରି ପାରିବେନି ଯଦି ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ, ପବିତ୍ରତାର ସହିତ, ନମ୍ରତାର ସହିତ, ଧାର୍ମିକତାର ସହିତ ଆମେ ବି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଛୁ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବିଫଳ ହେବାକୁ ଦେବେ, ଏଇଟା ବି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ସେବକ ସେବିକା ମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେନି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ ତାକୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶପଥ, ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଏଇ ମାନେ କଣ କହିଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏତେ ଅଟଳ ଯେ ଆଉ କହିହେବନି। ସେ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ସେ କରିବେ। ବାଇବଲରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବେ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ମିଥ୍ୟା କହିପାରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ହକ୍ ସେ କରିବେ। ଆମେ ସିନା କହିକି ବି କରୁନା, ଆମେ ସିନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଫେଲ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ବିଫଳ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ପାଳନ କରୁନା, କିନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, ଖାନା ପିନା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, ଏମିତିକି ତାକୁ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ କହିବେ ନିୟମ, ପୁରାତନ ନିୟମ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ପୁରାତନ ନିୟମର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ନୂତନ ନିୟମକୁ ବି ଦେଖିବା, ସେଠି 10 ଆଜ୍ଞା ମିଳେ। ଏଇ ସବୁ ତମେ ପାଳନ କର ବୋଲି, ଆଉ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ତାକୁ ମାତ୍ର 2ଟା ଆଜ୍ଞା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ତାଙ୍କର ସେବା କର, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ, ମାନେ ଆଉ ସେଠି ବି ଏ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ନିଜକୁ ବି ପ୍ରେମ କର, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର। ତୁମେ ନିଜକୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କର, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ତୁମେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କର, ନିଜର ସେବା ବି କର, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ସେବା ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଏଇ 2ଟା ନିୟମର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନିଜକୁ ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେବା କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ 2ଟା ନୂତନ ନିୟମରେ ବି ଅଛି ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବି ଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବି ଏଇଟା ମାନେ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଥିଲେ, ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇଟା ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ବି ସେ ନିୟମ ଭିତରେ ଯଦି ଥିବୁ, ମାନେ ତେବେ ଆମକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯେ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି। ତେବେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ମାନେ ବାହାରିବେ, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡାକ ଦିଆ ହେଲା, ଆଉ ଏମାନେ ପାଳନ କରି 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 କିଣାନ ଦେଶକୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ, ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦେଶକୁ ମାନେ ଏମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ କଥା ମାନି ମାନି ଚାଲୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଆକାଶରୁ ମାନ୍ନା ପ୍ରଭୁ ଦେଉଥିଲେ, ପଥରରୁ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ରୋଗ କଷ୍ଟ କାଇଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆସୁନଥିଲା।
ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ କେତେ କେତେ ରଜା ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲେ। Praise the Lord. Hallelujah. ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଯାଉଥିବାରୁ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଗୁଳି ପାରୁ ନଥିଲା, ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରୁ ନଥିଲା। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କହିବି, ରାତି ବି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନଥିଲା, ଦିନ ବି ଅଟକାଇ ପାରୁନଥିଲା, ଖରା ବି ଅଟକାଇ ପାରୁନଥିଲା, ଅନ୍ଧକାର ବି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରୁ ନଥିଲା। Praise the Lord. Hallelujah. ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ମାନି ଚାଲୁଥିଲେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ, ଗୀତ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ନଥିଲେ। ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ପରେ ସିନା ମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଯେ କି ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ସେ କେମିତି ସେ ପୀଡ଼ିତ ହବ? ବାଇବଲ ସେଇ କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଦୁର୍ବଳ, ପୀଡ଼ିତ ଆଉ ମହାନେତା ଦେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେଜ, ମରିବାର ଷ୍ଟେଜ ଗୁଡାକ। ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ, ତାପରେ ରୋଗ ଆସେ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନା ଦୁର୍ବଳତା ଆସୁଥିଲା, ନା ରୋଗ ଆସୁଥିଲା, ନା ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଥିଲା। ଏମାନେ କହିବାକୁ ସେମିତି ଜୟୀ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହୋଇ ଭଲ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଇକି ମାନେ ଦିନରେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମେଘ ବି ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, ରାତିରେ ଆଲୁ ଦେବା ପାଇଁ, ବାଟ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ମଧ୍ୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ମଧ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଉଜ୍ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। Praise the Lord. ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ এই ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲେ, সেই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ସୁବିଧା ଏପରିକି